सारे विद्यार्थियों नूं प्यार सत्कार भरी सत श्री अकाल। मैं सिमरनजीत सिंह तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करता हाँ जी अपनी इस ऑनलाइन जमात विच जिस विच अज आपां पढ़न जा रहे हैं जी जो साडी 12वीं जमात वाली पुस्तक है पंजाबी ਸਾਹਿਤ दर्पण भाग दूजा। उस दे विच जो कहानी खंड दे रखिया जी कहानी खंड दे विच एक होर कहानी है जिसका आपां अज जिक्र करना है मोहपाश। मोहपाश जिहड़ी कहानी है ये पंजाबी आधुनिक पंजाबी ਸਾਹਿਤ जगत का एक होर प्रसिद्ध कहानीकार है बलविंदर सिंह गरेवाल जी की लिखी हुई ये कहानी है मोहपाश। मोहपाश का वैसे मतलब हुंदा है मोह दा बंधन जिन्हों आप कह दिंने आ। सो मोह के बंधन की गल की गई है। मोह दा बंधन पाश तो भाव हुंदा है बंधन। सो ये कहानी है जिहड़ी इहदे विच किस किस दे मोह दे बंधन की गल की गई है किहदे मोह दे बंधन की गल की गई है ये आपां कहानी के अंत विच जानना है। तो उस तो पहला कहानी की थोड़ी जी रूपरेखा मैं तुहानूं बन दिना है कि इस कहानी दे विच एक पिंड दे विच आपस दे विच जिवें कोई झगड़ा कोई मोह प्यार हुंदा है जिहड़ा उस नूं लैके कहानी लिखी गई है। झगड़े की भी गल कीती है मोह प्यार की भी गल कीती है प्रेम इतफाक की भी गल कीती है लड़ाई झगड़ा जिहड़ा हुंदा उस नूं लैके कहानी लिखी गई है जिहदा सिरलेख है जी मोहपाश। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਬਿੱਕਰ ਤੇ ਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜੀਤ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਬਿੱਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सो वो कतल है जोड़ा वो मनजीत के सिर आ पैंदा है। मनजीत की सचमुच उसका कतल करता है कि उसने सचमुच अपने साथी खिडारी का कतल किया है या नहीं ये आप कहानी दे विच जाणांगे। तो उहदे नाल नाल अजिहा नाल शख्स कोई है भी जिहड़ा मनजीत नूं निर्दोष समझदा है बिक्कर दे घरां चों। सो ये नंबरदारां ते कौड़ियां दी आपसी लड़ाई है उहदा जिक्र है। तो विच कोई होर भी पात्र ने जिवें भाग ते रौणी पात्र है जिहड़े वो इन्हां दोनों धिरां की लड़ाई का स्वाद लैण वाले भी जिवें अमूमन पिंडां दे विच हुंदे आ ना जदों दो धिरां की लड़ाई हुंदी है तो विच स्वाद लैण वाले भी हुंदे आ वो भी इस कहानी दे विच इस तरह करके आपां पढ़ने हैं जी। सो कहानी शुरू करदा मैं। गोरे खूह दी मौन ते बैठे भाग की गल ने मोड़ मुड़दे चरने दे जानी पैर जकड़ लए। लो जी भाग है जिहड़ा भाग ते रौणी जिन्हां दा मैं जिक्र कीता भी ये गल्लां दा स्वाद लैण वाले है। चरना है जिहड़ा ये बिक्कर दा पिता है। चरना इस कहानी दे विच बिक्कर दा पिता है। याद रखियो विद्यार्थियों बिक्कर दा पिता है चरण सिंह। उन्होंने पता सी अज इकला भाग की पिंड दा जियो जी मुनसफ बनिया होया सी। मुनसफ दा मतलब हुंदा न्यायकार न्याय करन वाला इंसाफ करन वाला न्यायकार उसनूं कहा जाता है। न्यायकार इंसाफ करन वाला एडा किहड़ा जिउणा मोड़ है लंबड़ा चों बई बदला लऊ वो तो केस भी तत्ते घा कर गए इत्थे दिखा दूँ तेनू मिण मिण करदिआं नूं। गल ऐ आ ना वीरा अणख किहड़ा जणे खणे च हुंदी है। रौणी ने जरदे की चुटकी मूँह च पाउंदिआं कहा भाग ते रौणी ये आपस दे विच गल्लां कर रहे हैं भी नंबरदारां दा जिहड़ा ओह मुंडा जिहड़ा मर गया चरने नूं सुणा के गए कह रहे हैं जिवें किसी के कन्नां दे विच दी सुणा के आपां गल करदे उहनूं कह रहे हैं भी ये इन्हां ने की बदला लेना उन्हां तों। जुत्ती झाड़दा चरना गली दे मोड़ तो खूह नूं सामने आया तो चलदी गल जिवें ब्रेक खा गई। नेड़े आए तो भाग बोलिया सी आ बई छोटे भाई थोड़ियां ही गल्लां करदे ती बई देख लो आखे डाढे दा सत्ती वीह सौ डाढे दा सत्ती वीह सौ ये जिहड़ा एक अखाण है इहदा मतलब ये हुंदा भी तकड़ा आदमी हुंदा ना जिहड़ा तकड़ा आदमी वो अपने जोर जबरदस्ती नाल अपना काम करवा लैंदा हुंदा उहदे वास्ते ये वरतिया जांदा है भी डाढे दा सत्ती वीह सौ। गल है ना वीरा नाले मुंडा गालता नाले देख लै अपने मनजीत नूं कौड़ियां ने अजा नहीं लगन दित्ती। कौड़ियां दा मुंडा मनजीत उहदे ते दोष आ गया भी इहने कतल कीता अपने साथी दा बिक्कर दा ते पर उन्होंने उन्होंने कुछ नहीं होण दिता उन्हां दा मुंडा सी। कहंदे छुत वरी आऊ रौणी ने भाग की गल विचालियों फड़दियां पूरी कीती सी। सब किस्मत दे खेडे ने भतीज ऊँ बचने ने माड़ा तां कदे चितविया नहीं किसे दा मिट्टी फरोलदे होए रले बुढ़े ने जिवें हौका भरिया सी। किस्मत कुस्मत कोई नहीं ताया पैसे दे खेडे कह पैसे दे नहीं गवाह उएं तां नहीं मुकर दे भाग ने फैसला देण वांग कहा सी। गल है ना वीरा सच्ची
ਚਰਨਾ ਰੌਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹੱਥ ਦਾ ਸੰਗਲ ਉਵੇਂ ਫੜੀ ਉਹ ਅਚੇਤ ਹੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੰਗ ਵੀਹੀ ਗਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੀੜੀ ਗਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੰਗ ਲੱਗੀ। ਕੰਧਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਉਲਰਦੀਆਂ ਜਾਪੀਆਂ। ਭਾਗ ਤੇ ਰੌਣੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਕੜਮਾਸ ਉਹਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੰਗਲ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਹੜੇ ਵੜਦਿਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਉਣੇ ਮੋੜ ਦੀ ਰੂਹ ਵਰਗਾ ਕੋਈ। ਸੰਗਲ ਉਵੇਂ ਟੋਕੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪਾੜਛੇ 'ਚ ਰੱਖ ਉਹ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬਿੱਕਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬੈਠਕ ਰੋਣ ਅਤੇ ਰੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਸ ਤੇ ਪਈਆਂ ਬਿੱਕਰ ਦੀਆਂ ਇਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਤੇ ਕੱਪ ਬਿੱਕਰ ਦੀ ਸਾਵੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਜ਼ਰ ਤਾਂ ਮਨਜੀਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਿੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਦਾ ਹਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਿੱਕਰ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਘਰੇ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਜੀਤ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾੜ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾ 'ਚ ਮਨਜੀਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਗੰਧ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਦੀ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੀ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਤੇ ਬਿੱਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਤੋਂ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਖਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਵੀ ਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਢਹਿ ਜੇ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਲੱਤਾਂ ਵੱਢ ਦੋ ਸਾਲੇ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਗਿਆ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਗੇੜਦੇ ਬਿੱਕਰ ਨੂੰ ਬਚਨ ਸਿਉਂ ਕੜਕਿਆ ਸੀ, ਸਾਲੀ ਗੋਹ ਜਿਹੀ ਉਹ ਸੀਖ ਜੀ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਬਰੋਬਰ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਥੋੜਾ ਪਤਲਾ ਸੀ, ਬਿੱਕਰ ਥੋੜਾ ਤਕੜਾ ਸੀ। ਐ ਭੱਜਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਬਚਨ ਸਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਫੇਰ ਭਿੜਨਦੇ। ਕੌੜੇ ਸਾਲੇ ਕੀ ਕਹਾਉਣ, ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਮੱਝ ਹਥੱਲਾ ਪੈਗ ਮੰਜੇ ਦੀ ਦੌਣ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦਿਆਂ ਬਿੱਕਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫੁੱਫੜ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਲਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਊਂ ਹੈ ਬੱਚੀ ਜੀ, ਇਹੀ ਕੰਜਰ ਦਾ ਡਰ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਬਿੱਕਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਮਨਜੀਤ ਦੀ ਚੁਸਤੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਤਲਾ ਉਹ ਚੁਸਤ ਫੁਰਤੀਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਨਜੀਤ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੀ, ਚੁਸਤ ਫੁਰਤੀਲਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰੀਹੇ ਬਿੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗੇੜਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਕਰ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਥੰਮ ਵਾਂਗ ਖੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਰੇਡਰ ਅਤੇ ਪਾੜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਧ ਉਸਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗੁੱਟ ਫੜ ਕੇ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਹਵਾ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਲੱਤ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਪਾ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਹਵਾ 'ਚ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬਿੱਕਰ ਦੀ ਪਕੜ ਵੇਖਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਗੁੰਜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਰੇਡਰ ਖੜੇ ਹੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਮਨਜੀਤ ਖੜਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਉਵੇਂ ਰਹਿ ਜੀ ਓਏ, 2 ਵਾਰ ਬੁੜਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜੂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਬਿੱਕਰ ਨੇ ਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿੱਕਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜੀ, ਵੀ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਰੈੱਡ ਪਾਉਣ ਆਵੇਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਫੜ ਲੂੰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਰਹਿ ਜੀ 2 ਵਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੁੜੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਸਾਲੇ ਚਰਨੇ ਨੇ ਭਖਾਤਾ ਬੁੜਾ, ਫੁੱਫੜ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਊਂ ਤਾਂ ਲੱਤੀਓਂ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਸੰਤੋਖੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੌੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਤੇਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਖੁੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੂੰ ਮੇਰਾ। ਸਵੇਰੀਓਂ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇਰੇ ਨਾਉ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਲਾ ਪਲਾ ਬਾਬਾ ਬਦ ਹਜ਼ਮੀ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ, ਲਾ ਕੱਪੜੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅੱਜ। ਬਿੱਕਰ ਨੇ ਗੱਲ ਹਾਸੇ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਹੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਾਲਵਾ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਮਾਲਵੇ ਕਲੱਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ। ਕਿਉਂ ਐਤਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਦੀਪਾ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਮਿਲਕ ਫੈਡ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ,
ਬਿੱਕਰ ਚੁਕੰਨਾ ਹੁੰਦਿਆ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਟਾਪਰ ਦੀਪੇ ਤੋਂ ਕੰਨ ਭਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਿੱਕਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਹਿਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਸੁੱਝੀ ਸਾਲੇ ਮਲੰਗਾਂ ਨੂੰ। ਚੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਐਤਕੀ ਦੀਪੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਖੇਡਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੂੰ, ਖੇਡਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਚੋਰੀ। ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਰੇਡ ਕਰੂੰ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈ। ਬਸ ਗੁੱਟ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਗੁੱਟ ਦਊ ਦੀਪਾ, ਖੱਬਾ ਗੁੱਟ ਤੇ ਹੀ ਰਹੂ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖੱਬਾ ਗੁੱਟ ਹੀ ਦੇਊਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਖੱਬੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਦੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੀਪੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਮਨਜੀਤ 3 ਵਾਰ ਗੁੱਟ ਫੜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਬਿੱਕਰ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੀਪੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੇਡ ਤੇ ਹੀ ਬਿੱਕਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਦੀਪੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਦੀਪੇ ਦਾ ਰੇਡ ਸਟਾਈਲ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤਾਬ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਜੀਤ ਦੇਖ ਆਇਆ ਸੀ ਦੀਪੇ ਨੂੰ ਰੇਡ ਪਾਉਂਦੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਨਜੀਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਿੱਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੀਪਾ ਰੇਡਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਰੇਡ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਤੀ। ਬਸ ਫਰਕ ਸੀ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਾ। ਦੀਪਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿੱਕਰ ਨਾਲ ਮਿੱਕਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਰੇਡਾਂ ਉਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁੱਟ ਛੁਡਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਬਿੱਕਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ 2 ਵਾਰੀ ਛਡਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਕਰ ਦੇ ਲਾਕ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ 2 ਵਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਅਚੰਭਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ। ਦੀਪਾ ਤਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਿੱਕਰ ਦੀ ਭਲ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਡੋਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਰੇਡਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਡਾ ਕੇ ਭੱਜ ਨਾ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁੱਟ ਆਪਦਾ, ਤੇ ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਜੇ। ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਦੀਪੇ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਮਨਜੀਤ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕੁਝ ਪਲ ਰੁਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੌੜਿਆ, ਐਤਕੀ ਸਾਲੇ ਮਲੰਗ ਹਰਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਦੀਪਾ ਸਾਲਾ ਮੇਰਾ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਟਾਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਿੰਦਾ ਦੋਏ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਰੇਡ ਕਰਨ ਗਏ ਪਿੰਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਦੀਪਾ ਵੀ ਰਹੂ, ਐਤਕੀ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਫੜੀ, ਫਿਰ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਾਵਾ ਕੋਚ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ, ਮਨਜੀਤ ਤੇ ਬਿੱਕਰ। ਦੀਪੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਵੀ ਬਿੱਕਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਖੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਣੇ 4 ਸਟਾਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਹਲਦੇ ਦੀਪੇ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਸਨ। ਮਨਜੀਤ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਦੀਪਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿੱਕਰ ਨੂੰ ਹੀ ਟੱਚ ਕਰੇਗਾ। ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖੁੰਦਕ ਰੱਖਣਾ ਦੀਪੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਦੀਪੇ ਦੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਬਾਹ ਤੇ ਡਮਰੂ ਵਾਂਗ ਹਿਲਦਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਬਿੱਕਰ ਲਈ ਅਰਜਨ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ ਦੀ ਅੱਖ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ 2 ਵਾਰ ਫੜਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੱਥ ਹੇਠ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਦੀਪਾ ਇੱਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਜੰਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਪਲਕ ਲਈ ਹੱਥ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਥਾਵੇਂ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਥਾਪੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੇ ਕੇ ਬਿੱਕਰ ਚਪਟਿਆ ਤੇ ਬਾਜ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉੜ ਕੇ ਦੀਪੇ ਦੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਜੰਮ ਪਏ। ਦੀਪੇ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਮਰੋੜ ਕੇ ਗੁੱਟ ਖਿੱਚਿਆ, ਪਰ ਗੁੱਟ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰਾ ਬਿੱਕਰ ਹੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਬਿੱਕਰ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋੜਨ ਲਈ ਦੀਪੇ ਨੇ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਉਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਗਿੱਚੀ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹਵਾ ਜਿਵੇਂ ਥੰਮ ਗਈ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਆਈਆਂ। ਦੀਪੇ ਦੇ ਡੌਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੱਛਲੀਆਂ, ਡੌਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਦਿਓ ਵਾਂਗ ਅੜਿਆ ਖੜਾ ਬਿੱਕਰ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਹ ਰੋਕ ਲਏ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਜਾਫੀ ਤੇ ਰੇਡਰ ਦੋਵੇਂ ਭਿੜ ਗਏ। ਰੇਡਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੀਪਾ। ਤੇ ਜਾਫੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਬਿੱਕਰ। ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਘੋਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਰਾਂ ਪਰਨੇ ਬੈਠੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕ ਕਦੋਂ ਉਲਾਰ ਹੁੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੂਤੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਚੀਕ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਅਨਾਉਂਸਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬੇਲਾਗ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਬਿੱਕਰ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੀਪੇ ਦਾ ਗੁੱਟ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਭਿੜਦੇ 2 ਜਿਸਮ ਸਨ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਪੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੌਰੂ ਸੀ। ਥਾਏ ਵੱਜਦੀ ਰੈਫਰੀ ਦੀ ਵਿਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਪਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ 'ਚ ਪਰਤਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਸਨ। 30 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹ ਲਏ ਬਤਾਇਆ ਸੀ। 30 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰੇਡ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਲ ਮਨਜੀਤ ਬਿੱਕਰ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਬਿੱਕਰ ਦੇ ਖੌਲਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਘੀ ਜੱਫੀ 'ਚ ਘੁੱਟ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਕਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ ਦੀਪੇ ਨੂੰ। ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮਨਜੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਕੜੀ 'ਚ ਘੁੱਟੇ ਬਿੱਕਰ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਚ ਉਹਨਾਂ ਤਕੜੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਰੇਡਰ ਬਿੱਕਰ
ਬਿੱਕਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇ ਤੇ ਪਰਤ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਿਣਨਯੋਗ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਬਿੱਕਰ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੇਰ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਈ ਕੁੱਚਾ ਤੋੜ ਦੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦੀਆਂ। ਖੱਬੇ ਮੋਢੇ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਬੈਗ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਝੂਲਦੇ ਬਿੱਕਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਦੋਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਜੋ ਸੀ। ਬਿੱਕਰ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਰੱਖ ਵਿਖਾਈ ਸੀ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ ਬਿੱਕਰ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿੱਕਰ ਦੀ ਪਕੜ ਅਤੇ ਮੋਰ ਵਾਂਗ ਪੈਲ ਪਾਉਂਦੇ ਮਨਜੀਤ ਦੀ ਰੇਡ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਉਡੀਕਦੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਟੀਮ ਸ਼ੀਲਡ ਲਈ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਨਜੀਤ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦੀ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਹੱਕ ਬਿੱਕਰ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਤ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿ ਬਿੱਕਰ ਨੇ ਜੇ ਬਿੱਕਰ ਦੀਪੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਐਤਕੀ ਹੱਕ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ। ਦੀਪੇ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਵੇਲਣੇ 'ਚ ਬਾਂਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਸੌਣ ਤੱਕ ਰੋਮਾਂਚਿਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਡੀ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਨੀਂਦ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੀਪੇ ਨੂੰ ਥੰਮੀ ਖੜਾ ਬਿੱਕਰ ਬਾਗੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਫੜਾਈ ਸ਼ੀਲਡ ਬਿੱਕਰ ਨੇ ਫੜਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਜੀਤ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਤੀਰੀ ਲੜੀ 'ਚ ਪਰੋ ਕੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਨਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ। ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਉਂ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤੀ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਦੇ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਬਿੱਕਰ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਓਪਰੀਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਬਨਾਵਟੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਬਿੱਕਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਬਣਾਉਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ। ਮਨਜੀਤ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਰੇਡ ਪਾੜੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਕੰਨੀ ਬਿੱਕਰ ਦੇ ਕੜਕਦੇ ਬੁੱਲ ਪਏ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਨਜੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2 ਵਾਰੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਮੈਚ ਦੀ। ਕੌੜਿਆ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦੂ ਜੇ ਐਤਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਿੱਕਰ ਬੋਲਦਾ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ। ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ, ਬੋਲ ਸਖਤ ਤੇ ਗਾਲ ਵਰਗੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣਤ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਮਨਜੀਤ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਦੇ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿੱਕਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣਾਉਟੀ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਓਪਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਚੀਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸ਼ੀਲਡ ਬਿੱਕਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਵੀ ਸ਼ੀਲਡ ਜੇ ਮਨਜੀਤ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਲਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਕਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ। ਮਨਜੀਤ ਦੀ ਭਾਵੁਕਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਖੂੰਡਾ, ਬਿੱਕਰ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਸੇ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਹੀ ਸੱਜਰੇ ਛਿੜੇ ਪਹੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਦੇ ਰਫੜ ਨੂੰ ਜਾਲੇ ਵਾਂਗ ਪਰੇ ਹਟਾ ਕੇ ਬਿੱਕਰ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਖੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਖੁੰਡਾ ਮਾਰੂਗਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਘਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਬਿੱਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਗਈ ਸੁੰਨ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਘੁੱਟਣ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਮਨਜੀਤ ਬਿੱਕਰ ਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਸ਼ੀਲਡ ਫੜੀ ਉਹ ਬੇਬੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਝੁਕਿਆ ਸੀ। ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀ ਸੰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਬਿੱਕਰ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਬਿੱਕਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸੰਤੀ ਨੇ ਸੁਆਹ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਉਂਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹਿ ਪੁੱਤ, ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੇ। ਪਰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਬਚਨ ਸਿਉਂ ਦਾ ਉਹਦੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ ਹਿੱਲਿਆ ਸਿਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਬਿੱਕਰ ਵੀ ਸਖਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਹੈਰਾਨ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਦਾ ਤਣਾਅ ਉਹਨੇ ਹੀ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੇ ਹੋਏ, ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਸ਼ੀਲਡ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਤੈਂ ਕੀ ਫੜਨੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬਚਨ ਸਿਉਂ ਦੀ ਪੈਂਦ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਮਨਜੀਤ ਚਾਹ ਫੜਾਉਣ ਆਈ ਸੰਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।
कल ताई बिकर दी करामात नाल आई है शील्ड, तू तां ताया कल गया नहीं, उत्थे हुंदा तां वेखदा अपने बिकर दे हत्थ। दीपा सारे दुआबे च नहीं रहिंदा किसे तो, इहने हिलण नहीं दिता। मनजीत किवें ना किवें लंबड़दार नूं नरम करना चाहुंदा सी। दुश्मनां दा मुंडा घरे आया ना चल के, मैं भी आऊँ जे तेरा बाबा सह लैण दऊ। बहू वाली जमीन की पैरवी करते फिरदे है। लंबड़दार दे बोलों च गुस्सा ते खिज साफ सी। वो कहता भी मैं भी आ जाता उत्थे भी जे तेरे परिवार वाले मैनू सानू साह लैण देण तां। दुश्मनी की गल करदा। शील्ड बिकर नूं फड़ा उठण लगे मनजीत नूं संती ने कहा सी, तू आ जा कर पुत्त, इन्हां दे रौले तां मुकने ही नहीं सारी उम्र। मैनू तां जे मेरे बिकर ते चरना ते हा तू बिकर ते चरना, दोने भरा आपस दे विच। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਜੈ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਪੱਟ ਕੇ ਵਗਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਤੀ ਨੇ ਹੌਕਾ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਹੌਕਾ ਤਾਂ ਚਰਨੇ ਨੇ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਕਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਪਾੜੀ ਹੋਈ ਫੋਟੋ ਵੱਲ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਮਨਜੀਤ ਤੇ ਬਿੱਕਰ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਫੋਟੋ ਸੀ। ਬਿੱਕਰ ਦੇ ਮਰਨ ਬਾਅਦ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਵਾਲਾ ਅੱਧ ਪਾੜ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। उस अध दे नाल ही मनजीत दे मोढे तो वलाई बिकर दी सज्जी बाह भी उन्हां टुकड़ियां विच ही चली गई सी। बाहर रुकदे स्कूटर की आवाज़ सुन के चरने ने काली नाल अखां पूंजियां ते बाहर निकल आया। बचन सिंह दे नाल जैला सी। हुण जैला कौन देख लो। जैला बिकर होरां दी भूआ दा वड्डा पुੱਤ सी। बाहर अंदर फिरिया होण करके बिकर वाले केस दी ज़्यादातर पैरवी विच इहदा ही हत्थ सी। उंज भी बिकर होरां दी मदद फुੱਫੜ होरां ने होर किसे तो भी वध कीती सी। सवेरे फुੱਫੜ गया सी ते हुण जैला आ गया सी, मतलब फुੱਫੜ दा मुंडा। चरने ने बचन सिंह दे चेहरे ते जम्मी हुई धूड़ ते फैली हुई निराशा वेखी तां पिंड विच हो रही चर्चा उहनूं सच्ची लगी। केस उन्हां दे हत्थों निकल गया सी। की कहंदा वकील? उन्हां नूं पानी फड़ाउंदी संती ने रवाजन ही पुछया। रवाजन मतलब आम ही, आम करके सधारण जा आम करके पुछया। रवाजन रिवाज अनुसार आम करके। वकील ने की कहना मासी, जद गवाहां दी ओह बेड़ी बह गई। दसिया ही होऊ मामे होरां ने पिछली तरीक दे दोए उखड़ गए साले। जवाब जैले ने दिता सी भी गवाह आ जिहड़े अपने वल सी उखड़ गए, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਗਏ। गवाह की करन भाई, जद पाए झूठे होए ती। मैं तो पहला ही कहा है मनजीत ने बिकर नूं क्यों मारना ती, ये तो होणियों होई है, पर मेरा कोई सुने भी इत्थे। मनजीत नूं जो निर्दोष मनदी है वह है संती। बिकर दी मां है जिहड़ी, वो कहंदी निर्दोष है मनजीत, भी गवाह तो तुसीं झूठे खड़े कीते है। क्यों सुनन नूं तू बचन करदी है? बचन सिंह उखड़ के बोलिया सी। तेरे ही कारे ने अखे आ गया मनजीत सिंह, चाह दिओ दुध दिओ घ्यो पा के बथेरा। ये बई ये साले कौड़े भी सके हुए ने किसे दे, पर कानू ये माँ पुत इक्को लत रहे ने। ये मतलब ये बोल रहा बचन सिंह, इन्हां नूं ओनूं कह रहा संती नूं ते बिकर है जिहड़ा भी ये माँ प्यो बिकर मर चुक्या, कह रहा भी उन्हां दे ही रहे ते उन्हां ने फिर मतलब मुंडा ही मारता। नाले जे कौड़े एडे ही सच्चे ती, फिर पैसे दे गवाह भन्नण दी की लोड़ सी है। बचन सिंह दे अंदर कचहरी च सुनी ये गल सवेर दी ही उबड़ी जाती सी कि पुलिस दे गवाह पैसे बिना नहीं हिलदे। पैसे देण वाली वो गल भाग कहंदा ती अज गोरे खूह ते गवाह नूं पैसे दिते ने कौड़ियां ने। मैं तो साला कौड़ियां दा बुढ़ा अर मनजीत दोए मार देने ने। आउण दे साले मेरे नूं छुट के। चरनी दी गुस्से भरी आवाज़ कंब गई सी। बिकर दा भरा है चरनी। लोग तो लड़ा के मराउण नूं फिरदे आ थोनू। अच्छा उन्होंने तो तमाशा देखना है, अगे पई वाले रौले च नहीं देखा। दो गट्ठे पई पिछे ही किवें खंभ पटाए ने तुसीं। तुहानू लगदा हो बई कौड़ियां ने पुन्न नूं छड्डता खेत ना छड्डदे, अदालत सने पई छुड़ा दिंदी। वो तो पई भी वाधू लै गए। मैं वो बिकर दे मूँह नूं चुप रहा। बचन सिंह फिर तड़प के बोलिया सी, वो किसी हालत भी पई कौड़ियां नूं देनी नहीं सी चाहुंदा। पर बिकर दी कही वो तो औलाद नहीं सी होई। बिकर दी कही हुई गल उस तो पलट नहीं हुई सी, पलटाई नहीं गई सी। कौड़ियां दे खूह नूं राह फेर पा के आउंदा सी। सड़क तो अद्धा किला हटवे उन्हां दे खेत तो पहला बचन सिंह दे भतीजे दी जमीन लगदी सी।
ਕੌੜਿਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਹੱਥ ਤੇ ਕਰਿਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਬੈ ਕਰਾ ਕੇ ਸੜਕ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਹ ਪਰ ਵਾਟ ਬਚ ਗਈ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਸਾਰ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜ ਨੌ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਟੇ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰਿੜਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਧਾਣੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਲੰਬਰਦਾਰ ਤੇ ਕੌੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਰੱਸਾਕੱਸੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੀ ਟੱਕਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੇ ਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਿੱਕਰ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਵੇਖ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੁਦ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਲਈ ਸੀ। ਬਿੱਕਰ ਨੇ 3 ਗੱਠੇ ਦੀ ਪਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਬਿੱਕਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਕੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੋਹੀਂ ਕਰੀ ਕਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕਦਮ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕੱਲਾ ਪਹੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੋਂ ਦਿਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿੱਕਰ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਸੇਕ ਵਿੱਚ ਪਿਘਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਬਿੱਕਰ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਨੇ। ਪਰ ਬਿੱਕਰ ਦੀ ਮੌਤ ਬਿਜਲੀ ਬਣ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਦੋਹਾਂ ਘਰਾਂ ਤੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰਿਆ ਬਰੋਬਰ ਤਾਂ ਸੰਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਰਨ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋਇਆ ਚਰਨਾ ਜੈਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ 12 ਬੋਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੰਦੂਕ ਜਿਹੜੀ 12 ਬੋਰ ਅੱਜ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਉਡੀਕੂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਉਡਾਊ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ। ਨਾ ਵੇ ਚਰਨਿਆ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੌਂਕਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭੌਂਕੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾਨੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਆਪ ਸਵੇਰ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਜਰ ਹੋ ਜੂ, ਹਿੱਕ ਕੱਢੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਫਿਰਦਾ ਤੀ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਲੰਬੜਦਾਰ ਬੋਲਦਾ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਬਿੱਕਰ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਜਲਣਾ ਤਾਂ ਮੁਰਦੇ ਨੇ ਹੈ। ਕਾਹਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਤਾਂ ਚਿਤਾ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੜਨਾ ਤਾਂ ਆਖਰ ਨੂੰ ਮੁਰਦੇ ਨੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੇ, ਕਾਹਨੀ ਮਤਲਬ ਕੰਧਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਚਿਖਾ ਤੱਕ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੜਦਾ। ਸੰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਰੋਕੂ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੰਤੀ। ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਮਾਸੀ, ਨਹੀਂ ਜਲੂ ਤਾਂ ਕੌ ਕੁੱਤੇ ਚੂੰਡ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਜੈਲੇ ਨੇ ਸੰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਥਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਨਰਮਾਈ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੱਟਣੀ ਹੀ ਕੱਟਣੀ ਸੀ। ਗਵਾਹ ਟੁੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਰੁਖ ਪਲਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਪੂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਚਰਨੇ ਹੱਥੋਂ ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਮਾਰ ਦੂਗਾ ਮਤਲਬ ਚਰਨਾ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੈਲਿਆ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜੇ ਚਰਨੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਦਵੇਂ ਕੁਛ। ਜੈਲੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਚਰਨੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਤਿਆਰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਸਿੱਧਾ 20 ਸਾਲੀ ਜਾ ਠੁਕੂ, ਮਗਰੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। 3 ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਮੌਜ ਕਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਜਾਓ। ਭੰਡਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ? ਤੂੰ ਰਫਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਚਰਨਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਅੜਿਆ ਖੜਾ ਸੀ। ਰਫਲਾਂ ਬੜੀਆਂ, ਪਿਸਤੌਲ ਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂ, ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਪਰਨਾ ਲਪੇਟਦਾ ਚਰਨਾ ਜੈਲੇ ਦੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠਿਆ ਸੀ। ਮੰਜੇ ਦੀ ਬਾਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਟਿਕਾਈ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਗਲਾਸ ਫੜੀ ਖੜੀ ਸੰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿੱਕਰ ਨੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿੱਕਰ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ। 10 ਨਰਾਤਿਆਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੱਥ ਚੌਲ 'ਚ ਫੜੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਬਿੱਕਰ ਦਿੱਲੀ ਲੰਘ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੋਨੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਕਿਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਵੇਖਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਸ਼ਣੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਟਾਂ 'ਚ ਗੋਰੇ ਨਿਸ਼ੋ ਚਮਕਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖ ਸੰਤੀ ਨੇ 7 ਵਾਰ ਧਰਤੀ ਨਿਸ਼ਕਾਰੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ 7 ਵਾਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਮਤਲਬ ਬਿੱਕਰ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ।
शहर जा उन्हें हर साल वांग पहला पिक्चर वेखी सी ते फिर ठेके मूहरे लगी गाउण वाली सुनद्या सुनद्या अपना शराब का कोटा पूरा करके बिकर शराबी हो गया सी। मनजीत ने उन्होंने बाहों फड़ मसा तोरिया सी। थोड़े मोटे फर्क नाल हर साल इवें हुंदी सी। मनजीत अद्धा मेला वेखदा ते अद्ध च बिकर नूं सामभदा। बिकर नूं शराब ज़्यादा चढ़दी सी, वो जदों भी पी लैंदा सी फिर वो डिगण ढैण लग जांदा सी। मनजीत उन्होंने सामभदा रहिंदा सी। ये हर साल ही हुंदा आया सी। अपने पैरों तो हिलिया बिकर रोकदे रोकदे भी स्कूटर ते बोतल रखी दारू पींदे दो मुंडियां च जा वज्जिया सी। राह तो इधरों दी जांदा है बई ज़्यादा हो गया लगता है। डिगदी बोतल बोचदे स्कूटर वाले मुंडे ने सहज भम खौल च कहा सी, क्यों ज़्यादा तेरे प्यो दी पी के होया, पल्लियों पैसे खर्चे है, मेरा साला राह दसदा है। मनजीत दे कुछ भी बोलण तो पहला बिकर उन्हां दोहां नाल उलझ गया सी। उन्हां नूं समझाउंदा मनजीत बिकर नूं मसां ही उत्थों तोर सकिया सी। ਉਹਦੇ गल विच पई पग नूं ठीक करन लई मनजीत ने हथ वधाया ही सी कि बिकर ਉਹਦੇ गल पै गया, क्योंकि पीता उन्हें दारू पी रखी है तो नशा चढ़िया होया। तू सालिया कौड़िया पिछे हटदा हुण, ओ मेरे साले मेरी बेइज्जती कर गए, मैं तो हुणे टक्करू सालिया नूं। ओ कोई नहीं, अपनी की वट वाह ली उन्होंने, तू चल इत्थों। मनजीत किवें ना किवें उसनूं परे करना चाहुंदा सी। डिगदे ढैंदे वो इकट्ठ चों बाहर आए तो बिकर दा नशा अजे भी गुस्से विच उबल रहा सी। किन्नी ही देर वो फड़ फड़ रखदे मनजीत नूं तोड़ तोड़ सुੱਟਦਾ ते मनजीत उन्होंने तोड़ तोड़ सुੱਟਦੇ नूं फड़दा रहा सी। शराबी होया बिकर किन्नियां ही गालां कौड़ियां दे खानदान नूं भी कढ़दा रहा सी। आले दुआले हो रहे इकट्ठ ने मनजीत की खिज नूं जरब दे दिती सी। वो जिहड़ी खिज है उन्होंने मतलब खिज आ गई। चलो चल मार जिहदे च टक्कर मारनी है। 20 वार कहा बई घट मार लिया कर। खिज के मनजीत ने पोला जिहा धक्का बिकर नूं दे दिता सी। पहला ही पैरों उखड़िया होया बिकर संभल नहीं सी सकिया। उसका 6 फुट्टा कसरती शरीर दूर तक लहरा के सड़क किनारे खड़े साइकिलों ते जा डिग्या सी। वातावरण विच गूंजी रूह कंबाऊ चीक ने डिगे बिकर वल वधदे मनजीत दे कदम कंबा दिते सन। उन्हां दे आले दुआले आवाज़ां दा शोर उच्चा उठिया, पर मनजीत दे अंदर जिवें दूर तक एक खामोशी पसर गई सी। बिकर दा सिर चुकण लगे मनजीत दे हत्थां दे नाल ही हेठ पिया साइकिल भी उच्चा उठिया सी। साइकिल दे पैडल दी टुटी हुई किल्ली बिकर दी पुड़पड़ी विच डूंगी जा तसी सी। डौर भौर होए बिकर नूं साਂਭਣ ਦਾ यतन करदे मनजीत नूं 2 बंदियां ने थम्मिया सी। बिकर दे बेजान सिर विचों किल्ली भी पुलिस ने ही आके कड्ढी सी। बिकर दी देह नूं सिविल हस्पताल अते मनजीत नूं थाणे पहुंचा दिता गया सी। ਐਨ उदों जदों तरेलियो तरेली होए मनजीत के बयान ले जा रहे सन, थाणियों सुनेहा लैके गया सिपाही लंबड़दार के दरां ते दस्तक दे रहा सी। खीर धरन लई चौल चुगदी संती दी रखी थाली फिर थाई पई रह गई सी, क्योंकि मुंडा बेचारी का मुंडा मर गया। उन्होंने जदों खबर पहुंची तो फिर थाई सारा कुछ, माँ तो सब कुछ छड्ड दिंदी है। उदों लंबड़दार ते कौड़े इकट्ठे ही पिंडों तुरे सन, पर शहर वड़दे ही उन्हां दे राह पाट गए सन। लंबड़दार होरी हस्पताल ते कौड़ियां दा लाना थाणे दे राह पै गया सी, क्योंकि लंबड़दारां दा जिहड़ा मुंडा बिक्रम जो मर चुक्या वो तो हस्पताल दे विच उहनूं तां लै गए सी पुलिस वाले, ते जिहड़ा कौड़ियां दा मुंडा मनजीत सी उहदे ते फिर दोष लग गया भी इहने मारिया, तां उहनूं फिर पुलिस थाणे लै गए। मौके तो कीती पुछ गिछ ते हालात मनजीत दे बयान की तस्दीक करते सन। इसे लई थाणेदार नरमाई नाल बोलिया सी, कसूर तां नहीं तुहाडे मुंडे दा लगदा, पर फिर भी मौत मेले च हुई है, कागज़ां दा ढिड तां भरना ही पऊ। तुसीं सरदार जी दूजे मुंडे दी मिट्टी क्यों टके आ जाओ, दूजे मुंडे दी मिट्टी समेट के आ जाओ। थाणेदार नूं उन्हां दी आपसी खहबाजी का भेत नहीं सी, पर फिर भी थाणे तो बाहर तक उन्हां दे नाल आया सिपाही हौली दे के कह गया सी, थाणेदार ऊं तां चंगा बंदा है, पर तुसीं सियाणे हो, टोबे च इट है सुक्की तो निकलनी नहीं। इस तरह टोबे च डिगी इट उवें छड्ड के दोवें धिरां फिर हस्पताल विच इकट्ठियां हो गईयां सन। पोस्टमार्टम तो बाद लाश मिलदे करदे हनेरा हो गया सी। उस रात पहली बार मनजीत तो बिना कौड़ियां दा कोई जी मनजीत दा बापू लंबड़दार दे घर रात पर रहा सी, बिकर दी लाश दे सराणे। थाणेदार ने मनजीत के बयान ते इतबार कर लिया सी, पर लोकां लई गल इन्नी छोटी नहीं सी। कमलिया बंदा किते मिट्टी दा बनिया हुंदा बई, किल्ली नाले मरजू। गोरे खूह दी सत्थ च भाग ने शक दा बीज बीजिया सी। भाग ते रौणी जिहड़े दो गल है ना वीरा, रौणी जरदे च कली दी चुंडी मिलाउंदियां बोलिया सी,
ਨਾਲੇ ਬਿੱਕਰ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਤੀ ਮਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਬੱਬੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ। ਮੱਘਰ ਨੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਉੱਠਿਆ, ਰਲੇ ਬੁੜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਥਾਂ ਫੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਬੱਬ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਸੰਤੋਖਾ ਕੌੜਾ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਪੋਤਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਿਆ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਮਨਜੀਤ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਭਾਗ ਦੇ ਬੁੱਲ ਇੱਟ ਵਾਂਗ ਗੋਰੇ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਸਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਛੱਲ ਨਾਲ ਕੌੜਿਆਂ ਤੇ ਲੰਬੜਾਂ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਥ 'ਚ ਵਹਿ ਤੁਰੀ ਸੀ। 2 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਸਿਉ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੰਤੋਖੇ ਕੌੜੇ ਲਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਲਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਰਗਾ ਕੋੜ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਸੰਤੋਖਾ ਬਦਲੇ ਦੀ ਤਾੜ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੱਟ ਤੇ ਝੋਟੇ ਦਾ ਖੌਰ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬਚਨ ਸਿਆ। ਬਿੱਕਰ ਦੇ ਸੱਥਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬਚਨ ਸਿਉਂ ਦੇ ਭਣੋਈਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਭਣੋਈਏ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਚਰਚਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਮਨਜੀਤ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਨਾਂਹ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਖੜਕਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਧੇ ਮੇਲੇ ਨੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਪਿਆ। ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੋਭੇ 'ਚੋਂ ਇੱਟ ਕੱਢਣ ਗਏ ਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਟ ਦੇ ਹੇਠ ਹੀ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੀਤ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਮੁੰਡਾ, ਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪੇ ਛੁੱਟ ਜੂ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੂ, ਅਦਾਲਤ ਛੱਡ ਦੂ। ਉਹਨੇ ਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ 2 ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੇ 2 ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਨਜੀਤ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਵੱਖ ਖਿੱਚਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ ਸੀ, ਜੇ ਮਨਜੀਤ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਦੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਗਵਾਹ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਤਲ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਨਾਬ, ਬਿੱਕਰ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਵਕੀਲ ਲੱਖ ਵੱਲ ਫੇਰ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਸਨ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਆਇਆ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ ਬਸ ਆਪਣੀ ਨੱਠ ਭੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿਰਫ ਬਿੱਕਰ ਦੀ ਮਾਂ ਸੰਤੀ ਤਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਐ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਬਿੱਕਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਤੀ ਤਾਈ। ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਆਵੇ, ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਉਹ ਮੋਢਾ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਉਹ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਕਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਲੱਦ ਦੇਵੇ। ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਇਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲਾ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਣ ਤਾਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਮਕਾਨ ਆਏ ਲੋਕ ਵੀ ਬਿੱਕਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਘੱਟ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਥਾਂ ਨਸ ਭੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਿੱਕਰ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਦਾਅ ਪੇਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਆਚ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮਨਜੀਤ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਈ ਮੈਰੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜੀਤ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਰੀਕ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸੰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੰਤੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਤੇ ਤਸਕੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਤੇ ਤਸਕੀਨ, ਤਸੱਲੀ। ਖਬਰ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਅਚੰਭੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮਨਜੀਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੱਕਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ 2 ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਹਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਝੂਠੇ ਸੀ, ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਤਿੜਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਗਵਾਹ ਤਿੜਕ ਗਏ। ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਵਾਰਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਰੁਖ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਗਵਾਹ ਦੀ 2 ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਨਕਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਦਾ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਉਹ ਯਕੀਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ।
ਚਰਨਾ ਤੇ ਜੇਲਾ ਤਾਂ ਕਚਹਿਰੀ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਬਚਨ ਸਿਓ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਨਜੀਤ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਰ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨਜੀਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਕਤਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚਰਨੇ ਤੇ ਜੈਲੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਜਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਵਕੀਲ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਸੀ ਚਰਨਾ ਤੇ ਜੈਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨਜੀਤ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਲਈ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਗੋਲੀ ਚਰਨੇ ਨੇ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੁਣੇ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਰਨੇ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੀ, ਮਾਮਾ ਵੀ ਆਜੂ ਪਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਕਾਹਤੋਂ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੈਲੇ ਨੇ ਪੁੱਲ ਥਰੂ 12 ਬੋਰ ਚੋਂ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। 12 ਬੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਐ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਬਸ ਜੱਦੀ ਬਿੱਕਰਬਾਈ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਉਵੇਂ ਢੇਰੀ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਘੁੱਟ ਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ, ਜੈਲੇ ਨੇ ਰੂੜੀ ਮਾਰਕਾ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਢਲਦੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਮਾਮਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਊ, ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸੁਣਾਤਾ ਹੁਣ। ਰਾਈਫਲ ਕਿੱਲੇ ਟੰਗ ਚਰਨੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਾ ਗਲਾਸ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਓਟੇ ਨਾਲ ਢੋ ਲਾਈ ਖੜੀ। ਸੰਤੀ ਦਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚਰਨੇ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਵੇ, ਉਹਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਥੋੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੀ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਈ ਉਡਾ ਤੋਤੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦੇ, ਚਰਨੇ ਨੇ ਗਲਾਸ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਪੂੰਝਦਿਆਂ ਬੁੜਕ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀ ਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਖੜੀ ਨਿੰਮ ਤੋਂ ਤੋਤੇ ਉਟਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਾਹਰ ਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ, ਲੈ ਆ ਗਿਆ ਮਾਮਾ ਵੀ। ਜੈਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਐਂ ਸੀ ਵੀ ਮਾਮਾ ਆਇਆ। ਜੈਲੇ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ 3 ਜੋੜੀ ਅੱਖਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀ ਗੇਟ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਵੱਲ ਉੱਠ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ 3 ਜੋੜੀ ਅੱਖਾਂ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਕੌਣ? ਜੈਲਾ ਤੇ ਚਰਨਾ ਤੇ ਸੰਤੀ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਖੁੱਲੀ ਖਿੜਕੀ ਚੋਂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੁਖੱਲੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੱਢਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਜੋੜਾ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੋਝ ਮਸਾਂ ਚੁੱਕੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਓਟੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਸੰਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕੌਣ ਆਇਆ। ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜੈਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਪੈਗ ਛਲਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਆਇਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟੀ ਖੜੇ ਮਨਜੀਤ ਤੇ ਸੰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨੇ ਅੰਬਰ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਮਨਜੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ, ਬਿੱਕਰ ਕੇ ਘਰੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਵੱਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਈ ਖੜੇ ਚਰਨੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕੰਬਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਨਿਸਲ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੰਤੀ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਪਾਸ਼ 'ਚ ਵੜਿਆ ਮਨਜੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਟੰਗੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਲਿਖੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹ ਪਾਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ, ਆਪਸੀ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਮੋਹ ਪਾਸ਼। ਸੋ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ, ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ, ਅਗਲਾ ਪਾਠ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਨਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।